लेवी पुस्तक 25 पर्व। अनंतर सदाप्रभु सिनय पर्वतरे मूसा को कहिले, तुम्बे इस्राएल संतान गुण को कुह, आंबे तुम मानकु जो देश देवा तुमे माने सेई देश रे प्रवेश कले सदाप्रभु को उद्देश्य रे भूमि विश्राम भोग करिब। 6 वर्ष पर्यंत तुम्हे आपना क्षेत्र रे बीज बुणिब और 6 वर्ष पर्यंत तुम्हे आपना द्राक्षालता झाड़िब और तहिर फल संग्रह करिब। मात्र 7म वर्ष रे भूमिर महाविश्राम सदाप्रभु को उद्देश्य रे विश्राम हेब। तुम्हे आपना क्षेत्र रे बुणिब नाही कि आपना द्राक्षालता झाड़िब नाही। जो शस्य तुम्ब क्षेत्र रे आपे बढ़े ता तुम्हे काटिब नाही और तुम्हे आपना अझड़ा द्राक्षालतार फल संग्रह करिब नाही। ता भूमिर महाविश्राम वर्ष हेब। आ भूमिर विश्राम तुम्भ मानकर भक्ष्य स्वरूप हेब। तुम्बर क्षेत्र उत्पन्न समस्त द्रव्य तुम्बर और तुम दासर और तुम दासीर और तुम बर्तन बीजर और तुमर सहवासी विदेशीर, पुणी तुम पशुर और तुम देशीय वन पशुर आहार निमंते हेब। आ तुम्हे आपणा निमंते 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुण 7 वर्ष गणना करिब। तहिरे से 7 गुण 7 वर्षर दिन तुम प्रति 49 वर्ष हेब। तुम 7म मासर 10म दिन रे तुम्हे महाशब्दकारी तुरी बजाइब। प्रायश्चित दिन रे तुम्हे माने आपणा मानकर समस्त देश रे तुरी बजाइब। पुणी तुम्हे माने 50तम वर्ष को पवित्र रूपे मान्य करिब। आ समुदाय देश रे तहिर समस्त निवासी मानक प्रति मुक्ति घोषणा करिब। ता तुम्ह मानक निमंते जोबेल महा उल्लासर उत्सव हेब। और तुम्हे माने प्रतिजन आपणा आपणा अधिकार को फेरी जीव और प्रतिजन आपणा आपणा वंश निकट को फेरी जीव। से 50तम वर्ष व्यापी तुम्ह मानक निमंते जोबेल हेब। तुम्हे माने बुणिब नाही कि जो शस्य आपे बढ़े ता काटिब नाही और अझड़ा द्राक्षालतार फल संग्रह करिब नाही, कारण ताहा जोबेल अटे। ता तुम्ह मानकर प्रति पवित्र हेब। तथापि तुम्हे माने क्षेत्र उत्पन्न शस्यादि खाई पारिब। से जोबेल वर्ष रे प्रतिजन आपणा आपणा अधिकार को फेरी जीव। जेबे तुम्हे आपणा प्रतिवासी के कौनसी भूमि दी बिक तथापि प्रतिवासी हस्तरु किण, तेबे तुम्हे माने एक आरेक प्रति अन्याय करिब नाही। तुम्हे जोबेल पर वर्षर संख्यानुसारे आपणा प्रतिवासी ठारू किणिब और फल उत्पत्ति वर्षर संख्यानुसारे से तुमको बिकिब। तुम्हे वर्षर आधिक्य अनुसारे तहिर मूल्य वृद्धि करिब और वर्षर न्यूनता अनुसारे मूल्य उणा करिब, कारण से तुमको फल उत्पत्ति वर्षर संख्यानुसारे भूमि विक्रय करिब। तुम्हे माने एक आरेकर अन्याय करिब नाही, मात्र तुम्हे आपणा परमेश्वर को भय करिब, कारण आंबे सदाप्रभु तुम्ह मानकर परमेश्वर अटु। ए निमंते तुम्हे माने आंबर विधि अनुसारे आचरण करिब और आंबर शासन सकल मानिब और पालन करिब। तहिरे तुम्हे माने देश रे निर्भय रे वास करिब। पुणी भूमि निज फल उत्पन्न करिब। तहिरे तुम्हे माने तृप्ति पर्यंत भोजन करिब और देश रे निर्भय रे वास करिब। आ तुम्हे माने जेबे कहिब, देख आम्भे माने तो बुणिबु नाही कि उत्पन्न फल संग्रह करिबु नाही, तेबे आम्भे माने 7म वर्ष रे कोन खाइबु? आम्भे 6ठ वर्ष रे तुम्ह मानक ऊपर आशीर्वाद आज्ञा करिबा। तहिरे ताहा 3 वर्षर फल उत्पन्न करिब। पुणी 8म वर्ष रे तुम्हे माने बुणिब और पुरातन शस्य खाइब। 9म वर्ष पर्यंत फल उत्पन्न हेबा जाए तुम्हे माने पुरातन शस्य भोजन करिब। आउ भूमि सदाकाल निमंते बिका जीव नाही, कारण भूमि आंभर। तुम्हे माने आंभ सहित विदेशी और प्रवासी अट। आउ तुम्हे माने आपणा मानकर अधिकृत देशर समस्त भूमि मुक्त करबाकू देव। जेबे तुमर भ्राता दरिद्र होई आपणा अधिकार किछि विक्रय करे, तेबे ताहार मुक्तिकर्ता निकटस्थ ज्ञाति आसी आपणा भ्रातार विकृत भूमि मुक्त करिनेब। पुणी जेबे ताहा मुक्त करबाकू ताहार केही न थाए, से बधिष्णु होई ताहा मुक्त करबाकू यथेष्ट धन पाए, तेबे से तहिर विक्रय वर्ष गणना करू और तदनुसारे अतिरिक्त मूल्य क्रयकर्ता को फेराई देऊ। तहिरे से पुनर्बार आपणा अधिकार को फेरी जीव। मात्र जेबे से ता फेराई नेबाकू असमर्थ हुए,
ତେବେ ସେ ଯାହା ବିକିଅଛି ତାହା ଯୋବେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟକର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତରେ ରହିବ। ପୁଣି ତାହା ଯୋବେଲ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓ ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବାସଗୃହ ବିକ୍ରୟ କରେ, ତେବେ ସେ ବିକ୍ରୟ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ଗୃହ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ କ୍ରୟକର୍ତ୍ତାର ନିତ୍ୟ ଅଧିକାର ହେବ। ଯୋବେଲ ସମୟରେ ତାହାର ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀନହୀନ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହମାନ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ। ତାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ଯୋବେଲ ସମୟରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ନଗରମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ନଗରର ଗୃହ ସକଳ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ପୁଣି ଯେବେ କେହି ଲେବୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ସେହି ବିକ୍ରୀତ ଗୃହ ଓ ତାହାର ଅଧିକୃତ ନଗର ଯୋବେଲ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଗୃହ ସକଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନଗରର ପ୍ରାନ୍ତର ଭୂମି ବିକାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ତାହାର ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବ। ସେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ପରି ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ସୁଧ କି ଦେଢ଼ି ନିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ତୁମେ ସୁଧରେ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଦେଢ଼ି ପାଇଁ ତାହାଠୁ ଆପଣା ଅନ୍ନ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଣାଣ ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ବିକ୍ରୟ କରେ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ବନ୍ଧା ଦାସ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରାଇବ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତନଜୀବୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ବାସ କରିବ। ସେ ଯୋବେଲ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାର ପୈତୃକ ଅଧିକାରକୁ ଫେରିଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦାସ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ। ସେମାନେ ବନ୍ଧା ଦାସ ତୁଲ୍ୟ ବିକ୍ରୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ଉପରେ କଠିନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ତୁମର ବନ୍ଧା ଦାସ ଓ ବନ୍ଧା ଦାସୀ ରଖିବାର ହେଲେ ତୁମେ ଆପଣା ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧା ଦାସ ଓ ବନ୍ଧା ଦାସୀ କିଣିବ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେ ବଂଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ପରସ୍ପର କଠିନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ ହସ୍ତ ଧନରେ ବଢ଼େ, ପୁଣି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର ଭ୍ରାତା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରବାସୀ କିଏ ବା ସେହି ବିଦେଶୀ ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କାହାରି ନିକଟକୁ ଆପଣାକୁ ବିକେ, ତେବେ ସେହି ବିକ୍ରୟ ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତାହାର ଜ୍ଞାତି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। କିଏ ବା ତାହାର ପିତୃବ୍ୟ ବା ପିତୃବ୍ୟ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଅବା ତାହାର ବଂଶଜାତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଜ୍ଞାତି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଅବା ଯେବେ ହସ୍ତଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ତହିଁରେ ତାହାର ବିକ୍ରୟ ବର୍ଷଠାରୁ ଯୋବେଲ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଗଣନା କରିବ। ପୁଣି ବିକ୍ରୟ ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତନଜୀବୀର ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ତାର ଦାସତ୍ୱର କାଳ ହେବ। ଯେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବାକି ଥାଏ, ତେବେ ତଦନୁସାରେ ସେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଆପଣା ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବ। ଆଉ ଯେବେ ଯୋବେଲ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ବାକି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହା ସହିତ ଗଣନା କରିବ। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ଦାସ ତୁଲ୍ୟ ସେ ତାହା ସହିତ ରହିବ। ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହା ଉପରେ କେହି କଠିନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଏହି ରୂପେ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଯୋବେଲ ବର୍ଷରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଯିବ।
କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କେବଳ ଆମ୍ଭର ଦାସ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦାସ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ।